नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नन दर्स की जादू और दाग़े आलामे ज़िक्र को। जादू ता पा अरबी ज़ुबान की सहर वेले कीगी और सहर कवल दा गुनाह कबीरा दा और का जादू पा पलितई की उशी कि यो इंसान भी कुरान उल्टऊ लिखी या कुरान पा पलितई हालत की लिखी या दा कुरान द यो पलित चीज़ पर ज़रिए सर उली की दा दमंग दा उलमाओ मुसल्लमा फ़ैसला दा फ़तवा दा द जमहूर उलमाओ चे कम इंसान दा जादू कई दा हम काफिर दे और सोच वरलतले दे दा हम काफिर दे गोरे और कना द पलितई पौबो मांदे अगौ न लिखलो और नूर से ज़रिए इस्तेमाल कर द जादू द पारा नु दा गुनाह कबीरा द गोरे लुया गुनाह द नो अक्सरियत नन सबा ज़मुक व माशरा के पचा मांदे लग आजमाइश राशि मुसीबत राशि इम्तिहान राशि नो मुंगा खलक अक्सर दा जादू सरे मनसूब को चियारा पा मुंगा ससेहर शवे दे खुदा खबर द जहन नौ बासिल पकार दी ची हर कार द सहर वाले नवी गोरे स जमुंग द लासुन प वजमान हम मुसीबत प मुंग माते राजी जका चे कुरान के रब फरमाई वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन हर कले ची तासु तस मुसीबत रसी फबिमा कसबत ऐदीकुम नु दास्तासु द खपुल लासुनु द कड़ो प वजमान दे रसी की तासु सदासी गुनाह खताओ कई सना फरमानियों कई दागे द वजह कम दे हाग मुसीबत पता सुराश और ब्या रब फरमाई व यअफ़ू अन कसीर और द ढेर गुनाहों वजह तासु था माफ़ी कोमा खो कम ढेर घट गुनाह शी दागे पर बदला के अल्लाह ताला पर ब्या से इम्तिहान नाजिल की लका अक्सरियत खलक कारोबारी खलक भी कारोबार के वर्ता अल्लाह उरूज वर की द हराम व द हलाल तमीज़ न कई तकबर शुरू की नबिया द अल्लाह दड़ख हम ब्या पकड़ सख्ते इन बतश रब्बिक लशदीद रब फरमाई च ज़मानी वल ब्या ढेर ज़्यादा सख्ती ना गहाना कारोबार माने इम्तिहान राशि बंदिश राशि च बंदिश राशि नो ब्या तावीज़ुल माने गर्जी च यार पमा जादू शवे दे कोर की बिन माजी ढेर ज़्यादा भी बिन माजी ढेर ज़्यादा बिना गहाना द अल्लाह ताला अज़ाब पे नाजिल शी कोर की बेसुकूनी ख़त्म शी कोर की जंग झगड़ी शुरू शी ब्या तावीज़गोरो मानी गर्जी पदम दुरुद वाला मानी गर्जी चेहरा पमा जादू शवे दे पमा सहर शवे दे द हराम माल खुरी लग्यावी ना गहाना साजमाइश पे राशि ब्या तावीज़ुल वाला मानी गर्जी चेहरा पमा जादू शवे दे जमू साहिब मुबारक रहमतुल्लाह अलैह तयो कसरालू वही जमाजी ढेर खुले कारोबार और ढेर ख बिजनेस में और ना गहान ढेर पर नुकसानू मानिशवन और पमा सहर शवे दे पमा जादू शवे दे जमूंग शेख व मुर्शिद साहिब मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह और तो फरमाई ची ता माने हिस्म निश्ता ता तकबर करे दे लुई दर न शवे दा और लारशा खपल हम और खपल बची हम के नावा और अल्लाह न माफ़ी वाड़े अस्तग़फ़ार वाये रब दर न खपशवे दे जाके दरना जके दर न दाखपल नेमत वागस्तुल रब राजी का ही समनिश्ता नो अवल मुंग लपकार दी चे दा रब प दरबार की तोबा ताइब शु या अल्लाह द आज़माइश रागले दे कमाना से गुनाह शिवी मान से ख़ता शिवी या अल्लाह माफ़ी दर न वाड़ा कम अज़ कम चिसल पेरे खुद दरवाज़े तोबा बासु अस्तग़फ़ार रब तवाई अदा को नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पर सल पेरे अस्तग़फ़ार दरवाज़े फरमाइल
دارنګې بل حدیث مبارک کې راځي چې اویا پیرې بیا استغفار ویل. نو هر څیز سحر سره منسلک کول نه دی پکار. اکثریت نن سبا بد نظر هم ډیر زیات دی. ګوره د بد نظر او د سحر په درمیان کې فرق کول دا ګوره ډیر مشکل کار دی. اکثریت خلک باندې بد نظر ولګي نو هغه جوړ په ما سحر شوی دی، په ما جادو شوی دی او بیا ګرځي ځای په ځای. نو دا بد نظر د پاره یو ښکلی آیات مبارک دی، 3 آیات مبارک دي د سورة القلم په 29 پاره کې دي، 51 52 او 50 51 52 آیات مبارک دي. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا آیات مبارک په کور کې ولګې، په برنډه کې، په هره کمره کې ولګوه. انشاءالله د دغه آیات مبارک د برکته به الله تعالی ستا کور او ستا ټول اهل و عیال د بد نظر نه محفوظ ساتي. او که دغه آیات مبارک چا ځان سره تعویض کو په ښي مټ ته یا غاړې ته واچولو نو هم به الله تعالی هغه انسان د بد نظر نه محفوظ ساتي. اوس راځو د سحر علامو طرف ته چې د جادو څه علامې دي. ضروري نه ده چې چا کې دا علامې وي نو په هغه باندې به جادو شوی وي. دا خبره هم یاد ساتئ. اکثریت د دغه علامې په هغه چا کې وي چې په چا باندې جادو شوی وي. مشاهده په دې باندې شوې ده او تجربه په دې باندې شوې ده. نو لومبۍ علامه چې د جادو ده هغه د خیالات منتشر کېدل. د انسان په خپلو خیالونو باندې کنټرول نه وي. غواړي دی یو څه کېږي بل څه، دی وایي چې زه داسې کار وکړم خو کېږي تېنه بل څه. هر چند لمحې بعد د ده خیالات بس بدلیږي او د ده دا ذهن منتشر وي. ذهن منتشر وي، په خپل حال کې نه وي. نو دا هم د جادو علامه ده. خو دا خبره بیا هم یاد ساتئ چې دا ضروري نه ده چې هر انسان چې کوم باندې داسې کیفیت وي په هغه باندې د جادو شوی. کیدای شي د هغه څه خپل ټینشن وي نور څه. دویمه علامه چې اکثریت جادو والا اشخاصو کې هغه کتلی شوې ده هغه د سر درونوالی. د انسان دا سر داسې درون وي چې په بوره یې خلې ده. هر ټایم په سر باندې بوج وي، په دې فرنټ باندې بوج وي، په دې کپرۍ باندې د انسان ډېر عجیبه بوج وي او په د دې په علاج باندې نه پوهېږي. ګولیانې اچوي خو درد ورسره نه ښه کېږي. مایګرین بیل شیز دی هغه په دې کې نه راځي. مایګرین خو نیم سر درد دی، هغه په یو سایډ باندې وي، یا په ښي طرف ته وي یا په ګس طرف ته وي. مایګرین بیل شیز دی، هغه مایګرین په دې کې نه راځي. نو اکثر د جادو والا سړي باندې یا زنانه باندې به سر ډېر زیات دروند وي. دا هم علامه ده د سحر. دریم نمبر علامه چې چا باندې جادو شوی د هغه به اکثریت خېټه خرابوي. ګیس ټربل به ورته ډېر زیات وي، قبض به ورته ډېر زیات وي او معده به ډېره زیات اکثریت خرابوي. ګورئ نو دې دپاره اکثریت خلک اوبه دموي، بیا زیتون تیل ولا دم کی او هغه د سحر سبقونه پې ویلی کېږي. د هغه وجود ته چې کله د اوبه داخلي شي یا د زیتون تیل داخل شي الله تعالی هغې کې شفا ورته واچوي، رب وله خیر ورکړي. دریم نمبر څلورم نمبر د سستۍ شکار کېدل. اچانک انسان سست شي، کاهل شي. د دې مطلب دا نه دی چې د کور په کارونو کې انسان سست وي، د باندې به جادو شوی وي. نه، یو انسان د نوکرۍ له ځي راځي، مزدورۍ له ځي راځي، ډیوټۍ له ځي راځي، خو ناګهانه بس دی وایي نظم نه کوم دا ډیوټي، بس زما اړه تنګېږي هلته نه کوم. دا نور خلک پې وسې وکړي چې زه ګوره ستا دا ډیوټي کار دی او رزق دی پکې ستا، خو نه ده دا یو نه رانیولی وي.
نو اکثریت په داسې انسان باندې هم د سحر اثر وي ګورئ جادو پې شوی وي. 5م نمبر علامه خراب خوبونه کتل. انسان ډرونې خوبونه ګوري، خوب کې اکثر ورپسې مار شوی وي، لړم ورپسې شوی وي، اوښ ورپسې شوی، میخه ورپسې شوي، یا سپی ورپسې شوي، یا داسې بل بد ځناور ورپسې شوی وي، یا ځان چې کوم دی قیدخانه کې هر ټایم ګوري، یا ځان په ډوبېدو کې ګوري، دی لاس پې وهي، نو دا هم د سحر علامه ده. ګورئ دا هم د سحر علامه ده. او 6م نمبر علامه چې انسان ځان کې بیماری محسوس کوي چې زه بیمار یم، خو ډاکټري ټیسټونه کوي، ډاکټري ټیسټونه صفا راځي، ډاکټران ورته وایي چې ستا خو هېڅ بیماري نشته، ته خو ټیک ټاک یې، خو هغه انسان ځان کې بیماري محسوس کوي، درد ورته کېږي، تکلیف ورته وي، نو دا هم د سحر د جادو علامه ده. دارنګې د خاوند او د ښځې ترمنځ چې کور کې کومې معاملې اکثر راځي، چې ښځه او خاوند باندې اکثر چې د سحر اثر شروع کېږي، نو دی به ړومبی کې بحثونه شروع کړي، په یو بل باندې به لعن طعن کوي، چې بیا د اثرات ورو زیاتېږي، نو بیا به د دې ښځې په زړه کې د طلاق مطالبه راځي چې زه د خاوند نه طلاق اخیستل غواړم، یا به د خاوند په اراده کې د طلاق چې کوم دی خیال راځي چې زه د بیبي ته طلاق ورکړم. دا هم د سحر علامه کیدی شي. اکثریت په ښځه او خاوند چې جادو شوی وي، نو یا ښځه خپل خاوند په غلیظ حالت کې، په ګنده حالت کې وګوري، یا خاوند خپل ښځه په غلیظ په ګنده حالت کې وګوري، دا هم علامه د سحر ده. یا زنانه د خپل خاوند نه یا خاوند د خپل بیبي نه بدوی محسوس کوي، چې دې کې څه بدوی ده، مخکې ته نه دا بوی ورته نه محسوس کېدو، خو اوس ورته محسوس کېږي، نو دا هم د سحر علامه ده. محبت وي د ښځې خاوند په ترمنځ، خو اچانک نفرت پیدا شي، نه څه خبره باندې نفرت پیدا شو، نو دا هم د سحر علامه ده. دارنګې ماسوتن ماښام چې خاوند کور ته راځي ډیوټۍ نه، مزدورۍ نه، نو کور ته یې زړه نه کېږي، بیبي سره یې د ملاقات دپاره اړه نه کېږي، نو دا هم علامه د سحر ده. دا 9م نمبر کې ټولې رالی. 8م نمبر علامه په ټول جسم کې یا د جسم په خاص حصہ کې ستنې محسوس کول، په خپو کې ستنې محسوس کول، په ملا کې، په سټ کې، په سر کې ستنې محسوس کول، یا د جوړونو کې درد محسوس کول. اسې نوي درد خو اچانک پې درد راځي، یو ټایم پې داسې اچانک دردونه راځي، ټیسټونه وکړي هېڅ هم نشته، نو دا هم علامه د سحر ده. 9م نمبر علامه په کپړو کې کټ لګېدل، کپړې شلیدل. انسان د شپې کپړې ځوړندې کي، یا د شپې په کپړو کې ویده وي، سهار چې راپاسي کپړو ته وګوري، یا ځای په ځای سوری شوي وي، یا کپړې ځوړندې کړي وي چې سهار یې دوباره اچوي، چې ویې ګوري هغه ځای ځای نه شلیدلي وي، یا سوري پکې شوي وي، نو دا هم د سحر د جادو علامه ده. ګورئ شلوار شلیدل، یعنی پرتوک شلیدل، د شرمګاه چې کوم ځای دی دې ځای کې دا پرتوک شلیدل، او دا یو پیرانه بار بار شلیدل، نو دا هم د سحر علامه ده. دارنګې سر او سینې کې درد محسوس کول، او ورسره د زړه دړکن زیاتېدل، نو اکثریت دا هم د سحر علامو کې راځي. په وجود کې د اور په شان ګرمي محسوس کېدل، لاسونه سوځېدل، خپې سوځېدل، معده کې اور محسوس کول، نو دا هم اکثریت د سحر علامه ده. دارنګې په وړه وړه خبره باندې غوسه کېدل، چې مخکې به کې دا عادت نو، اوس په وړه وړه خبره باندې غوسه کېږي، نو دا هم اکثریت د سحر علامې دي. دا 14 علامې مونږ بیان کړي، خو دا خبره بیا هم کومه چې ضروري نه ده چې دا ټولې علامې
چې چا کې وي یو وي یا دوه وي یا درې وي چې په هغه باندې د سحر شوی وي کیدای شي د هغه خپل څه خفګاني یا ټینشن وي یا پریشاني وي هغه کې بیماري پرته وي نو اکثریت تجربه په دې باندې او مشاهده په دې باندې شوې ده چې دا 14 واړه علامې د سحر والا جادو والا خلکو کې کتلی شوي دي د جادو علاج اسان علاج دی علاج کور کې یو پیره اذان کول که هر ټیم وي یو پیره خامخه او که زیات کولی شي زیات کوه او ورسره لغونتې جهري ذکر کول په کور کې د کلمې طیبې لا اله الا الله لا اله الا الله په تیز اواز کې چې ستا د اواز په دې کور کې اورېدلی کېږي ټولو ته نو دې سره هم د کور نه دا سحر او دا جادو دا جنات چې کوم دی دا ټول تختی لګیا ذکر ته اذان ته ګوره دا جنات بیا نه ساریږي یو علاج دا شو دویم علاج چې هغه ډېر بهترین علاج دی او موږ چې چاته هم ورکړی دی الله تعالی پې ډېر لوی فضل کړی دی 100 پیرې درود شریف ویل 100 پیرې آیات الکرسی ویل او بیا 100 پیرې درود شریف ویل دا په اوبو باندې دم کی په ډېرو اوبو باندې دم کی او دا اوبه څکئ او د دې د اوبو په ځان لږ چړکو کوئ ځکه چې دا جنات دا د اور نه ذات نه دي د اور نه پیدا دي او چې چا باندې جنات حمله کوي د هغه د وجود خشک نو چې ته دا اوبه څکې د دم والا او دا وجود بلندی ورسره نو ستا د وجود نه د خشکي ختمیږي د هغه د سحر اثرات رو ستا د وجود نه ختمیږي او دا یو ختم دی او ډېر زبردست ختم دی او دا کور کې کوي زموږ د اړخه ټولو ته اجازت دی دارنګې دریم نمبر علاج د سورة القلم 45 نمبر آیات په 29 پاره کې دی و املی لهم ان کیدی متین بسم الله الرحمن الرحیم به ولولو کې و املی لهم ان کیدی متین دا آیات مبارک به ولو کې دینه ځان له تعویض جوړ کا او دینه ځان له ساختون هم جوړ کا بو کې حل کوه سکای که دې سره ستا باندې دستونه ولګېدل یا خېټه دې خرابه شوه نو یریږي به نه دا ستا په وجود کې چې څونه د سحر علامې دي اثرات دي هغه ورو ختمیږي لګیا دي چې چا باندې څه خوړلی شوي وي نو انسان باندې بیا الټۍ لګي یا چې کوم دی خېټې خرابه شي نو هغه اثرات د وجود نه ختمیږي نو د سورې قلم د دغه آیات مبارک و املی لهم ان کیدی متین ساخت جوړول په صحیح والا پن باندې لیکل یا په زعفرانو باندې کو لیکل شي هم صحیح ده او بو کې حل کول او هغه وبسکل ټول کور والا سکل شي لاخه خبره ده دغه رنګي پنځم نمبر څلورم نمبر علاج د سحر چې ډیر زیات کور کې تنګول کوي او سحر هم وي او جنات هم وي او نه هر ټایم چې کوم دی ماشومان هم تنګوي نو هغې دپاره یو ډېر ښکلی وظیفه او آیات مبارک د سورې طارق آخري آیاتونه دي چې 41 پیرې به په 4 میخونو باندې 41 پیرې به دغه آیاتونه مبارکان دم کې انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا دا آیاتونه مبارکان به 41 پیرې په هر میخمانی دم کې او د کور په هر ګوټ کې به دا میخونه ټک وي یو طریقې دام ده چې اول به 3 میخونه ټک وي د کور په 3 ګوټو کې نن تا دا میخونه ټک ول مازدیګري ماښام ټایم کې او یو ګوټ ته پرېښو د کور په سبا باندې هغه ګوټ کې هم هغه میخ ټک و چې کوم پاتې شوی دی یو طریقې دا ده او دې طریقې کې څه فلسفه ده هغه دا فلسفه ده چې دا یو ګوټ ته ځکه پرېږدي چې څونه د کور کې د شیاطین جنات دي چې په دا یو ګوټ ورته خالي وي چې په دې باندې وتښتېدی چې دا یو ګوټ باندې وتښتي نو ستا کور به د دې د ټول ځای نه چې کوم دی پاک شي او که نه 4 واړه په یو ټایم باندې تا ټکوال نو هم دا طریقه صحیح ده خو په دې کور کې چې دا څونه جنات دي دا ټول به دلته مرداریږي مړه کېږي به دا به ټول سوځي ختم بشي نو دا هم صحیح ده دارنګې 5 نمبر
د دې علاج چې کوم دی سورې فلق او سورې ناس زبردست ختم دی دام چې دا انسان 41 ورځې 105 پیرې وایي یو ځای هم ویلی شي او بیل بیل هم ویلی شي نو که تا باندې چا سحر کړی دی نو هغه انسان هم تباه کېږي دې سره هغه سحر به الله تعالی په هغه باندې الټه کوي او چا چې ورله دا کار کړی دی د هغه د سحر دا ټول هر څه به ختمیږي ورسره 41 ورځې سورې فلک او سورې ناس 105 پیرې ویل دا چې کوم دی په اوبو باندې ځان له دمول او دا اوبه څکل او دا په وجود باندې چړکاو کول او د کور په دیوالونو اوبه اچول دا هم چې کوم دی ډېر زیات مجرب ختم دی الله تعالی دې مونږ ټول د هر قسمه د سحر د جادونه الله تعالی مونږ ټول محفوظ وساتي او الله تعالی دې زموږ د ټولو جوړو کې خیر واچي مونږ ټولو احبابو ته د دې اجازت کړی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین